이제 우리 모두 마음을 정돈하시고 자리에서 일어나셔서 주일 2부 예배를 우리 주역에 맞춰서 함께 드리도록 하겠습니다. 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이니라. 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이며 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나올 것임이니라. 아멘. 우리를 사랑하신 하나님, 이 주님의 거룩하심을 기억하며 감사와 찬송을 올려드립니다. 세상을 의지할 것이 없어서 오직 하나님만을 바라보고 저희들을 생각하여 주옵시고 성전에 나와 오직 성삼위 하나님께만 예배하며 은혜를 기다리고 있습니다. 하나님이여, 우리에게 한량없는 은혜로 기름 부어 주옵소서. 이 시간 하나님 앞에 먼저 회개의 기도를 드립니다. 거룩하신 하나님, 저희들은 하나님 아버지의 온전하심과 같이 온전하기를 소원합니다. 그러나 생각만 있을 뿐 행동이 따르지 못하여서 지난 한 주간 동안도 죄악 중에 거하며 살았습니다. 해가 지나도록 분을 품고 살다가 마귀에게 틈을 주고 말았습니다. 가난한 자에게 구제할 것이 있도록 자기 손으로 수고하며 부지런히 일해야 하는데 그러지 못하고 게을렀습니다. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말라 하셨건만 저희들은 온갖 추한 말로 하나님의 영광을 가리고 듣는 사람들에게 은혜를 끼치지 못했습니다. 주여, 우리가 행한 이 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방했던 일들을 용서해 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참회하는 기도를 드립니다. 아멘. 우리 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네. 찬송가. 우리 찬송가 509장 우리 부르겠습니다. 거친 세상에 실패하거든. 거친 세상에서 실패하거든 그 손목 자국만 줘로 고된 일 하다가 힘을 얻으리 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 주가 널 지키며 인도하시리. 그 손목 자국만 줘라. 내가 어둠 속을 걸어갈 때에 그 손목 자국만 줘라. 주가 참 평안을 내게 주시리. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라.
그 손목 자국만 줘라. 주가 널 지키며 인도하시리. 그 손목 자국만 줘라. 내가 부활의 주 따라가려면 그 손목 자국만 줘라. 내가 주 안에서 길이 살리라. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 주가 널 지키며 인도하시리. 그 손목 자국만 줘라. 너의 죄악의 짐 무거울 때에 그 손목 자국만 줘라. 마음 문 열고서 주를 모셔라. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 그 손목 자국만 줘라. 주가 널 지키며 인도하시리. 그 손목 자국만 줘라. Today's Bible verse is from Joshua chapter 24, verse 15. Let us read it together. But as for me and my household, we will serve the Lord. This is the word of God. Amen. 네, 앉아주세요. Hello, everyone. Hello, it's so good to see everyone back. Does anybody remember who we've been talking about? Who, the person? Yes, Moses. We've been learning about Moses for the past few weeks. So Moses had led Israelites out of Egypt to get into the promised land, right? Remember that story? Yes. Unfortunately, Moses couldn't make it to the promised land. So God appointed other leader to become a next leader. Anybody know who it is? Joshua, right? Joshua. Joshua was the next leader for Israelite people. After God used Moses to free Israelites from their slavery in Egypt, the Israelites who had lived in the desert for 40 years. That's a long, long time, right? I'm almost 40, so it's like I was born in the desert, I'm still in the desert. So that's a long time, right? But then now that time is over, and they're getting ready to march into the new country that God has given them. But there was one problem. The city of Jericho was in Israelites' way. So the people of Jericho wanted to fight Israelite people to keep them out of their country that God had promised them to. God gave Joshua some strange instruction to conquer the land. In order to conquer the land, what's needed? They usually have to have army to fight, weapon, right? They have to train the soldiers. That's what usually happens. But this was really strange instruction. This is what God told Israelites to do. First, God said, take your whole army, this is good, right? The whole army and march around the wall of city of Jericho. Okay, so just get the army and march around the city. That was it. Oh, okay, we'll do that. Next, God said, march around the city one time like that for 5 more days. That's 6 days. They had to march around the city for 6 days. That's it. No fighting, no killing, nothing. They just had to march around the city. And then God said,
on the last day, the seventh day, give the priest trumpets and walk around the city 7 times. Okay, 7 more times of walking around the city. Okay, that's it. On the seventh day around, God said to have priests blow their trumpets. After priests blew their trumpet, God said the whole army to shout. 소리 지르라고, right? 소리 질러 그렇게 했어요. And with that, the wall of Jericho, what happened? The big wall in Jericho city fell down. What they only did was just they marched around the wall and they just followed the instruction that God has given them, and the wall just fell down. It was not even a small wall, it was huge, big wall. You can't even imagine. Those were some strange instructions if you think about it. You just have to walk around the wall and then it will, you'll be able to conquer the city. God gave Israelites to conquer the Jericho. It was really strange way to conquer the city. I don't think any other army in this any world in this whole world would do the same thing to conquer the city like that, right? That's really strange, but cool. But it worked. You know why it worked? You know how it worked? It worked because it's what God said to do. And God is always right. Amen? Amen? You know, sometimes in our life, God gives us some strange instructions too. He tells us to follow the rules that no one else in the whole world follows. He tells us to be different than everyone else in this whole world because we believe in Jesus Christ. Other people think we are strange for the things we believe and things we do or we don't do. But the rules God gives us works all the time, just like this Jericho Falls, because they're from God, and God is always right. Amen? Amen? And we obey God, even though it seems strange, it seems weird, we still obey God, we still believe in God's ways, because God is always right. We have that faith in us. God, we just believe him just like Joshua did and all the Israelite people did. So even if something seems strange to us sometimes or to other people, remember to be like Joshua all the time and to be like Israelites. Obey God and do what he says, and it will work because God is always right. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, you are the God who can do anything and everything, and you are always right. We believe that. You can even make shouting at the wall works to bring it down. Help us to believe in you and follow your instruction, even if this seems weird or strange. We still believe you because you're always right. In Jesus' name, we pray. Amen. 네, 우리 계속해서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀 우리 마태복음 9장 13절입니다. 마태복음 9장 13절 우리 한 절만 읽도록 하겠습니다. 우리 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 너희는 가서 내가 국류를 원하고 제사를 원치 아니하라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 오늘 이 예배 가운데 온 사랑하는 모든 주의 백성들에게 한량없는 은혜로 기름 부으시고 마음에 큰 기쁨이 감사가 충만하게 없어서 주의 말씀을 선포하는 이 종후에도 기름 부으시고 은혜 위에 은혜를 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 한 주 동안들 여러분들 평안하셨습니까?
할렐루야? 할렐루야? 예, 이럴 때일수록 우리가 더 감사하고 또 감사해야 돼요. 예. 이거는 우리 상황은 영원한 것이 아니고 잠시 지나가는 과정이에요. 제가 지난주에 며칠 전에 뉴스를 보니까 월스트리트 저널지에서 기사를 미국에서 냈는데 어, 한국을 엄청 칭찬을 하더라고. 세계에서 1위라는 거예요. 뭐냐면 여러 가지 칭찬하는 것 중에 이 코로나 바이러스를 박멸하는 것이 아니라 이 코로나 바이러스를 그냥 받아들이는 거예요. 그래서 이게 좀 대처하는 게 다르다는 거죠. 세계 나라와. 무슨 소리냐면 공항을 막는 것이 아니라 공항도 다 오픈하고 비즈니스도 다 오픈하고 그러면서 방역을 하는 거예요. 이게 세계에서 있을 수 없는 그런 방법을 한국이 그걸 택했는데 그것이 성공적으로 이루었다는 거예요. 그래서 이 코로나19에서 생명을 잃은 분이 지금 뭐 제가 듣기로 한 300명? 근데 미국은 몇십만 명이에요. 유럽도 마찬가지고. 이거는 있을 수 없는 일이에요. 그러니까 여러분, 우리 앞에 있는 이 코로나 두려워하지 마시고 우리가 준비 잘 하면 돼요. 제가 어제 교육자들 미팅을 하면서 수고하셨다고 고맙다고 감사하다는 게 뭐냐면 9월 첫 주부터 우리가 대면 예배를 하는데 모두가 아무 이상 없이 잘 생활 잘 하시고 건강한 모습 보니까 너무 감사하다 수고하셨다 그랬어요. 다들 이 대면 예배를 두려워했잖아요. 그런데 방역을 잘 지키고 그 레귤레이션을 잘 따라하면은 전혀 문제 없어요. 그래서 이제 이것이 지나갑니다. 오늘 제가 오늘 준비한 말씀은 이 마태복음 9장 13절 이 말씀 딱 한 절만 준비했는데 말씀의 제목을 내가 원하는 것, what I want, 내가 원하는 것. 이건 내가 원하는 것이고 이건 하나님이 원하시는 것, 우리 모두가 원하는 거예요. 그게 뭐냐? 국률입니다. 국률. 인애, 사랑이죠. 사랑. 그리고 하나님을 아는 것. 이걸 하나님이 이걸 원하시는 거예요. 무엇보담도 제사보담도. 제사는 뭐예요? 예배잖아요. 자, 오늘은 이번 주에는 추석이 들어 있어요. 그렇죠? 10월 1일이 이제 추석 명절을 보냅니다. 그래서 한국은 10월 1일부터 이제 그 전서부터 이번 주부터 벌써 휴가가 시작이 돼서 10월 3일, 10월 9일까지 한글날까지 해서 계속해서 하니까 상당히 긴 롱 베케이션을 갖게 되는 거예요. 그래서 우리에게 이 추석 명절이 있어서 한국 분들은 뭐예요? 제사를 지내잖아요. 그래서 오늘 제사에 관계되는 말씀을 전하려고 했어요. 제사. 저도 예수 믿기 전에는 제사를 지냈던 사람입니다. 그런데 우리가 이 뉴스를 보면은 이 추석 명절에 꼭 불미스러운 일들이 뉴스에 올라와요. 분쟁이 일어나고 싸움과 또 가족 간에, 형제 간에, 이웃 간에 이 제사 때문에 일어나는 일들이 또 많이 일어나고 있습니다. 그런데 이 성경에 보니까 성경에도 이 제사 때문에 엄청난 사건이 일어나는 것들이 있어요. 그 중에서 제가 보니까 사도 바울이 예배소 교회를 예배소에 있을 적에 그 예배소에는 그 신전이 있었습니다. 엄청난 큰 그 아데미 신전이라고 있었어요. 그것 말고도 신전이 몇 개 있는데 아주 세계에서 가장 지금까지도 그 유적이 남아있을 정도로 큰 아데미 신전이 있어요. 그래서 많은 사람들이 그 신전에 올라가서 제사를 지냈어요. 그러니까 이 제사를 지내니까 그 신전 밑에서 비즈니스 하는 사람들이 있을 거 아니에요? 재물을 팔고, 기념품을 팔고, 그 필요한 그 기명들을 팔고, 그런 사람들이 있어요. 근데 이 바울이 그 에베소에서 복음을 전할 때 많은 사람들이 바울이 전한 예수 그리스도의 복음을 듣고 변화를 받고 귀신이 떠나가고 병자가 나음을 입고 심지어는 그 제사를 인도하는 그 술객들도 변화를 받아서 예수를 영접하고 새 사람을 입는 거예요.
이렇게 도시가 변해 가니까 그 제사를 섬기는 그 더메트리오가 하는 이 사람인데, 이 사람은 신전 전체를 관리하는 사람이에요. 이 사람을 위주로 바울과 그 동역자들을 잡아다가 그 극장에 끌고 가서 돌로 쳐 죽이려고 하는 그런 사건들이 일어납니다. 그래서 고린도 후서가에 보면은, 고린도 후서가에 이 바울이 1장에서 뭐라고 얘기했냐면, 내가 아시아에서 당한 이 환난이 얼마나 심했냐면 살 소망까지 끊어졌다. 아니 내 마음의 사형 선고를 받은 것처럼 그렇게 환난을, 어려움을 겪었다라고 이렇게 고백을 합니다. 이 제사 문제 때문에. 그런데 여러분, 이 제사는 죽은 제사예요. 우리가 드리는 추석 명절에 드리는 이 제사는 죽은 제사예요. 물론 이 아데미 신전에서 드려지는 이 제사도 죽은 제사예요. 여러분, 얼마 전에 유대인들은 이 유대인 절기가 있었어요. 나팔절이라고 있었어요. 나팔이라는 것은 이 히브리 말로는 쇼바르라고 그러는데, 쇼바르. 그 나팔절을 이게 로슈 하사나라고, 로슈 하사나. 로슈 하사나는 이 새해라는 그런 말이에요. 새해. 새해. 그래서 그 로슈 하사나 때는 사람들이 서로, 그 사람들이 이제 인사할 적에 사나토바라고 이렇게 인사를 하는데, 우리 설날 인사하는 거, 새해 복 많이 받으세요라는 것과 같습니다. 사나토바. 새해. 그래서 유대인에게는 이와 같처럼 7개의 큰 절기가 있어요. 처음에 6월절이 있습니다. 6월절. 6월절은 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 할 때 그들이 이제 하나님의 인도하심에 따라 그곳에 나와 이제 광야로 인도를 받았을 때, 거기에 유대인들에게 장자의 재앙을 내리고, 그럴 때 그 어린 양을 잡아서 그 어린 양의 피를 문설주에 발라서 이 장자의 재앙이 다 건너갑니다. 그래서 이스라엘 백성들은 이 재앙을 받지 않고 구원을 받죠. 그래서 그때를 6월절이라고 그래요. 그래서 이 절기를 지키는데, 이 6월절에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. 그래서 예수의 피로 우리가 죄를 사함을 받고 우리가 구원받은 거예요. 이게 6월절이에요. 그 6월절 다음에 이제 무교절이라고 있어요. 무교절은 이날은 그 누룩이 들어가지 않은 그런 빵, 응? 이 빵, 누룩이 들어간 빵이 부풀어지잖아요. 근데 그게 들어가지 않은 그 빵을 만들어서 그것과 그 쓴 나물과 함께 먹는 겁니다. 이게 무교절이에요. 이것은 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사 지낸 그 기간을 의미합니다. 그러니까 죽으셨을 때 그 백성들이 그 빵과 쓴 나물을 먹는 거예요. 그리고 무교절이 지나면은 초실절이라고 해서, 초실절. 이것은 예수님이 이제 죽으시고 부활하신 것을 의미하는 거예요. 첫 열매, 부활하신 첫 열매, 초실절이라고 해요. 그래서 이 초실절에서 50일이 지나고 난 후에 이제 바로 이제 오순절입니다. 오순절. 그 오순절을 우리가 칠칠절이라고도 하고 맥추절이라고도 하죠. 오순절, 50일 지나. 그래서 여기까지는 다 이루어진 거예요. 그 다음에 이제 나팔절입니다. 나팔절. 그래서 지난 18일서부터 20일까지 나팔절을 유대인들은 절기를 지켰어요. 이 나팔절이 이제 지나면은 이제 지난주 월요일서부터 지금까지 계속 대속제일이에요. 대속제일. 그리고 이제 이것이 끝나면은 바로 이제 초막절, 장막절, 수장절이라고 이렇게 말하죠. 그러니까 이 나팔이라고 하는 것은 이 임하시는 거를, 임하는 거, 오시는 것을 준비하기 위해서 나팔을 부는 거예요. 그러니까 전쟁을 할 때, 아까도 우리 전도사님이 여리고성이 무너질 때 7바퀴를 돌고 그리고 소리를 지르며 나팔을 불었어요. 전쟁을 임할 때
부르는 게 사람을 소집을 하고 또 위험에 처했을 때 부르는 게 나팔이에요. 그리고 무엇보다도 중요한 게 뭐냐면은 왕의 대관식 때 나팔을 부릅니다. 우리 영화에서도 보지만은 왕이 새로 이제 대관식 할 때 나팔을 쫙 부는 거예요. 그런 왕이 쫙 이제 등장을 하게 되죠. 그래서 이것은 이제 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님이 천사장과 함께 나팔 소리와 함께 임하시는 걸 얘기해요. 이게 나팔절이에요. 이 나팔절은 아직 이루어지지 않았어요. 이제 이 나팔과 함께 예수님이 다시 이 땅에 오시는 거예요. 재림하시는 거예요. 그리고 다시 오셔서 이제 그때 휴거가 일어나는 거예요. 나팔절, 이 나팔과 함께 천사장의 나팔 소리와 함께 이제 그때 휴거가 일어납니다. 그리고 이제 대속죄라고 하는 것은 이제 무엇을 의미하냐면은 7년 대환란이 끝나고 난 후에 이제 곧 아마겟돈 전쟁을 승리로 이끌면서 이제 모든 백성들을 죄를 사하고 그리고 천년 왕국으로 들어가는 거예요. 그리고 원수마귀 사단은 무적행에 가두고, 그래서 이게 천년 왕국에 죄 사함을 받은 사람이 천년 왕국에 임하게 되는 것입니다. 바로 그것이 바로 초막절이에요. 초막 안에 하나님 나라 안에 거하는 그런 의미가 있어요. 그렇기 때문에 유대인의 이 7대 이 절기는 이루어진 게 있고 이제 이루어질 일들을 지금 지켜지고 있는 거예요. 그래서 여러분, 이 절기의 중심은 뭐냐면은 제사예요. 제사는 뭐예요? 예배. 누구에 대한 예배? 다시 오실 예수님을 제사하는 거예요. 그 어린 양 하나님께. 그렇기 때문에 우리 예배는, 믿는 사람 예배는 살아있는 예배를 드리는 거예요. 아멘. 세상 사람들이 하는 이 제사, 이건 이미 다 죽은 제사예요. 마귀 귀신에게 하는 거예요. 이거는 우리가 드려지는 이 예배는 살아계신 하나님, 다시 오실 그 예수님을 예배하는 거예요. 제사하는 거예요. 할렐루야. 그러니까 엄청난 차이가 있는 거예요, 여러분. 이 사실을 잘 알아야 돼. 그래서 이제는 우리가 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 성전 이 회막을 막고 있는 성전 막이 위에서부터 아래로 쫙 찢어지잖아요. 그 예수님의 몸이 찢어진 거예요. 그래서 그분이 문제를 해결하시고 이제 이 성전을 우리가 이제 비로소 우리가 직접 하나님 앞에 나의 문제를 가지고 나가는 거예요. 그래서 만인 제사장이다 라고 이렇게 베드로 전서에서도 말하잖아요. 할렐루야. 그래서 이 제사, 여러분, 예배입니다. 제사가. 그래서 오늘 이 말씀에 보는데 예수님께서 뭐라고 오늘 말씀하시면, 너희는 가서 내가 국류를 원하고 제사를 원치 아니한다, 이렇게. 이런 제사를 드려야 되는데 하나님은 원치 않아 하시는데, 그 제사를 그러면 하지 말라는 얘기냐? 그 얘기가 아니에요. 제사는 하는데 문제가 있는 거예요. 제사의 문제가 있어요. 예수님께서 이 말씀을 하실 때 구약 성경을 인용을 하셔서 말씀하시는 거예요. 그래서 그 말씀이 어떤 말씀이냐면, 그래서 말씀하시잖아요. 제사를 원치 아니어라. 그러면서 내가 한 것이 무슨 뜻인지 가서 배워라 그러세요. 배워라. 뭘 배워요? 어디 가서 배워요? 구약 성경 호세아서 6장 6절 말씀을 다시 들춰서 배워라 그런 얘기예요. 너희들 선지자, 너희들 조상들에게 가르쳐준 그 말씀, 그것을 다시 보고 배워라 그래. 다시. 그 호세아서 6장 6절에 뭐라고 말씀합니까? 거기에는 이렇게 말합니다. 나는 인애를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원한다. 그러니까 제사를 무시하는 게 아니라 번제보다, 제사보다 하나님을 아는 거예요. 하나님을 안다는 것은 뭐예요? 딱 한마디로 얘기하면 사랑의 사랑, 하나님의 사랑. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다.
하나님의 사랑이에요. 제사에는, 예배에는 뭐가 있어야 돼? 인애가, 사랑이, 긍휼이 있어야 돼. 여러분, 세상에 어느 종교이든지 이 종교 의식을 행하는 것은 당연합니다. 이방 교도들 종교 의식 많잖아요. 다 종교 의식을 행합니다. 그런데 마찬가지로 유대인들도 이와 같은 종교 의식을 행했어요. 그런데 그렇지만 이 예수님은 당시에 이 그때 당시 사회적인 이 환경을 볼 때 그 유대교인들, 이 바리새인들, 그 당시의 종교 지도자들과는 완전히 다른 모습을 보여줍니다. 지금 예수님 당시에 이렇게 말씀하신 분이 누구예요? 하나님이시잖아요. 그 당시의 서기관들, 바리새인들이 지금 그 바로 자기 앞에 있는 그 예수님이 육신의 몸을 입으시고 오셨는데 그분이 메시아인 것을 모르는 거예요. 근데 이분은 메시아신 하나님 예수님 걸 알잖아요. 그럼 말하는 거예요. 너희들이 제사를 어떻게 드리는 것을 다 아시고서 말씀하는 거예요. 그래서 예수님이 이제 자기 자신이 다르다고 하는 것을 어떻게 보여주냐면은 바로 그 앞에 오늘 13절 읽었는데 9장의 앞에 보면은 9장 9절부터 예수님이 제자를 부르는 내용이 나옵니다. 마태를 불러요. 세리 마태를 9장 9절에서 부르는데 예수님이 지나가시다가 세관에 이렇게 앉아있는 마태를 보고 예수님이 나를 쫓으라. 그러니까 마태가 그 자리에서 일어나서 쫓았다고 말합니다. 지나가다가 세리 마태가 세관에 돈을 걷는 사람이에요. 이 사람은 자기 동족에게 세금을 징수하고 세금을 걷어들이는 사람. 그러니까 유대인의 입장에서는 마태가 좋은 사람은 아니죠. 그렇죠? 근데 예수님이 그 마태를 부르시는 거예요. 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 쫓으라 하시니 일어나 쫓으니라. 이렇게 돼요. 바로 반응을 일어나죠. 반응이 바로 일어나는 거예요. 예수님을 쫓아요. 그런데 예수님이 이제 제자로 삼았으면 멋있는 좀 사역도 하고 좀 제자도 소개하고 좀 이래야 되는데 예수님은 전혀 그렇지 않았어요. 바로 불러서 어디를 가냐면 그 마태의 집으로 갑니다. 그 마태의 집으로 가서 그 집에 가서 누구를 부르냐면은 세리와 죄인들을 불러요. 세리와 죄인들, 이런 사람들을 부릅니다. 그래서 이 세리와 죄인들을 불러가지고 바로 식사하는 장면으로 연결을 시켜요. 그러니까 제자가 되는과 동시에 뭐예요? 바로 어디가 제일 밑으로 가요. 당시에 바리새인들이 쳐다도 안 보고 관심도 없고 죄인이다, 창기다라고 버려진 사람들을 예수님은 제자를 삼아서 그들에게 바로 연결을 시켜서 제자가 교육이 거기서부터 시작이 되는 거예요. 제자의 교육이라는 게 무슨 교육받고 훈련받고 오늘날처럼 물론 필요해요. 그걸 다 나쁘다고 하지는 않아요. 그러나 했으면 어떻게 해? 제일 밑으로부터 시작하는 거예요. 바닥부터. 사람들이 관심 없고 또 쳐다도 보지 않고 저 사람들은 죄인이다, 저 사람은 더럽다, 저 사람은 가난하다, 저 사람은 병들었다 하는 사람들에게 예수님은 자기도 함께 그곳에 가서 그들과 자기가 부른 제자를 데리고 거기 가서 식사를 하는 거예요. 그렇기 때문에 예수를 따른다는 것은 따르는 자의 바로 태도의 변화를 요구하시면서 그것을 예수님이 가르쳐 준 거예요. 자, 오늘날 참 그리스도인들, 참 성도들을 어떻게 가리느냐? 사회적인 약자, 죄인을 바라보는 자세와 행동이 달라야 돼요. 가난한 사람, 약자를 외면하거나 무시하는 제사, 무시하는 예배는 헛제사고 헛예배예요. 우리에게 엄청난 교훈의 메시지입니다. 우리는 예수를 잘 믿는다고 신앙생활 잘
잘한다고 하는데 행여나 병든 사람, 약한 사람, 부족한 사람, 열악한 사람 내 앞에나 옆에서 봤을 때 내 행동이나 표정이 국률한 마음이 없다고 하면은, 그런 마음 가지고 예배를 드린다고 하면은 그것은 헛예배예요. 그건 헛제사입니다. 예수님이 지금 그것을 가르쳐 주셨습니다. 왜냐하면 그 후에 예수님께서 13절 위에 말합니다. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 왔노라, 이렇게 말씀합니다. 죄인은 예수님께서 세리나 창기, 가난하고 병든 자를 멸시하고 가까이 하기를 싫어하는 바로 유대인, 그 사람들과 같지가 않았어요. 달랐어요. 그들에게 은혜를 베푸고 천국 복음을 전파하셨습니다. 왜냐하면 그들이야말로 구원을 필요로 하는 사람이고 그것을 갈망하는 사람들이기 때문에 당연히 그리 가는 것이 옳은 거예요. 그게 맞는 거예요. 가족들도 친지들도 어느 누구도 병들어서 가난하고 병들고 죄인하고 취급하는데 찾아보지 않는 사람 구원받을 길이 없는 거예요. 그러니까 제자를 불러서 제자와 함께 그들과 함께 식사하시면서 그들과 함께 하시는 거예요. 예수님께서는 병든 자들과 함께 하신 것, 그들은 고통 가운데 있기 때문에 그들에게 찾아가신 거예요. 우리 인생에 고통의 짐이 있습니다. 겉은 다 뭐 없는 것 같지만은 나름대로 우리 인생들은 다 고통의 짐이 있습니다. 가정의 고통이 있어요. 부부간의 고통, 부자지간의 고통, 모자지간의 고통, 형제지간의 고통, 말할 수 없는, 표현할 수 없는 불편한 진실이 있어요. 그래서 예수님께서 말씀하셨어요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나의 마음은 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 또 배우라고 말해요. 예수 안에 답이 있어요. 예수 안에. 여러분, 멍에라고 하는 것, 달구지 있잖아요. 소달구지. 이 멍에를 해야 쟁기를 거기다 걸고서 밭을 갈거든요. 그래서 팔레스타인에서는 가난해서 소가 없어서 밭을 갈 수 없으면 두 사람이 짝을 이뤄서 양쪽에서 그러면 뒤에서 쟁기를 걸어서 밭을 갈고 그랬어요. 두 사람 짝. 이 멍에라고 하는 것은 짝을 이루는 거예요. 반드시. 그래서 짝을 이루는 거. 혼자는 할 수가 없는 거예요. 그래서 멍에를, 우리 인생에 많은 고통이 있어요. 질병으로, 경제적으로 많은 고통이 있을 때 내가 지고 한쪽은 예수님이 지도록 그렇게 함께 져야만이 참 쉼을 얻을 수가 있네요. 평안을 얻을 수 있다는 거예요. 나 혼자는 이 고통, 환난, 어려움을 감당할 수 없어요. 예수님과 함께 져야만이 평안을, 쉼을 얻을 수가 있습니다. 이게 진리예요, 진리. 우리 인생에 엄청난 풍랑이, 풍파가 일어도 예수를 명하노니 떠나가라. 그 예수는 나와 멍에를 같이 지기 때문에 내 옆에 진 그 예수 이름으로 선포하는 거예요. 그러니까 귀신이, 질병이, 어둠이 떠나가는 거예요. 그래서 예수님께서 9장 이제 마지막 절에 9장 끝이 36절 말합니다. 36, 37, 38절인데 36절 끄트머리에 가서 뭐라고 결론을 9장에서 말하냐. 무리를 보시고 민망히 여기시니 이는 저희가 다 목자 없는 양과 같이 고생하며 유리합니다. 예수님이 보니까 지금 제사를 드린다고 예수 잘 믿는다는 유대교의 바리새인들,
서기관 제사장들 또 세리 창기 다 보니까 예수님 입장에서 보니까 무리가 어떻게 민망히 여겼다. 보시고 민망히 여기셨다는 것은 불쌍히 여겼다. 불쌍히 여기셨다. 자기들이 무슨 일을 행하는지도 알지 못하고 열심히 제사 드린다 그러고, 그리고 아무도 거들떠보지 않는 이런 가난하고 병들고 약한 자들, 이 사람들을 주님 보니까 불쌍한 거예요. 다 불쌍한 거예요. 그래서 그들이 고생하는 거예요. 그리고 어디로 갈지 모르고 유리하고 있어요. 어느 방향으로 가야 될지 모르는 이 사람들. 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 교훈하는 말씀은 뭐냐? 구원에 대한 바른 신앙을 요구합니다. 예수 잘 믿는 거 다른 거 아니에요. 예수 잘 믿는 거, 바른 신앙. 여러분, 우리가 이 바른 자세, 영적인 그런 건강을 얻기 위해서 이런 바른 자세, 바른 신앙을 해야 돼요. 이게 뭐냐? 그렇기 때문에 우리가 하나님께로부터 우리가 값없이 받은 이 은혜, 값없이 받았다고 해서 우리가 할 일이 없는 것이 아니라 값없이 받은 은혜이기 때문에 더 할 일이 많은 거예요. 이것을 체험하지 못하고 이것을 받아들이지 못하고 느끼지 못하니까 할 일이 없는 거예요. 그냥 형식적으로 가서 제사를 드리는 거예요. 형식적으로 예배를 드리는 거예요. 그러니까 예수님이 다시 말하잖아요. 내가 제사를 원치 아니하고 긍휼을 원한다. 그 긍휼을 받은 사람이, 은혜를 받은 것이 느껴지고 체험되지면은 이 값없이 받은 거예요. 아무 공로 없는 이 은혜로 받았으면 이거 깨달아지면 할 일이 더 많아지는 거예요. 물불을 가리지 않는 거예요. 이까지 질병, 이런 가난, 이거 두렵지가 않은 거예요. 아무것도 가진 것 같지 않으나 모든 것을 소유한 예수의 능력. 왜 나와 함께 멍에를 치고 지금 내가 가난 가운데 쉼을 얻고 있는데, 질병 가운데 나와 함께 지는 이 멍에로 쉼을 얻고 있기 때문에 두려움이 없는 거예요. 걱정이 없는 거예요. 그렇기 때문에 예배를 드릴 때, 제사를 드릴 때 긍휼함이, 사랑이, 인애가 없으면 그건 헛것이래요, 헛것. 그래서 예수님께서 말씀하셨어요. 요한복음 4장 24절, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 어떻게 신령과 진정으로 예배할지니라. 하나님이 영이시다, 안 보인다고 함부로 그런 게 아니라 하나님 영이 다 보고 듣고 알고 계시는 거예요. 바로 그 앞에서 서기관 제사장들에게, 바리새인들에게 너희가 예배를 드리는, 제사를 드리는데 내가 긍휼을 원하고 제사를 원치 않으나, 이게 무슨 뜻인지 가서 배워라. 그래서 1000년 전에 말씀하신 그 말을 찾아보니까 호세아 선지자가 말한 것이 바로 거기에 나오는데, 그걸 찾고 찾아보니까 나는 인애를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원한다. 1000년 전에도 이 말씀하시니 또 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 또 이 말씀을 하시는구나. 또 이 말씀하시는 거예요. 2000년이 지난 지금 또 지금 이 말씀을 통해서 저와 여러분에게 말씀하시는 거예요. 여러분, 오늘 예배 가운데 나오셨을 때 정말 긍휼함이 없는 신령과 진정으로 드려진 예배가 아니라고 하면은 헛예배. 예수 믿고 평생 살면서 한 영혼도 주님 앞에 정말 인도하지 못한다고 하면은 우리 한번 다시 돌아봐야 돼요. 아니, 안 돌아올 수도 있어요. 그러나 내가 그 한 영혼을 위해서 내가 관심을 가지고 지금 내가 기도하는지, 아니면은 나 자신만을 위해서 지금 기도하고 나 자신만 어떻게 예수 믿고 천국 가는 것만 그저 무사무탈하고 나만 어떻게 하는 그런 예배, 그런 제사인지 우리 자신 한번 돌아봐야 돼요. 그래서 그리스도에 대한 사랑, 바로 이 새 계명입니다. 이 제사가 뭐예요? 하나님을 사랑하기 때문에 예배를, 제사를 드리는 거고, 그것은 곧
이 사랑은 뭐예요? 새 계명이에요, 새 계명. 하나님 사랑, 이웃 사랑. 내가 너에게 새 계명을 주니 하나님의 사랑은 네 이웃을 사랑하라. 이 사랑은 새 계명이에요, 새 계명. 결론입니다. 그래서 여러분, 예수님께서 그래서 그렇게 말씀을 하시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 제자들 부활하셔서 이제 40일 동안 여기 계시고 이제 구름 타고 올라가시기 전에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 나니까 제자들은 다 흩어졌어요. 그래서 갈릴리 바다에 다시 고기 잡으러 간 거예요. 근데 제자들보다도 먼저 예수님이 갈릴리 디베랴 바닷가에 다 앉으셔서 불에다가 생선을 구우시면서 제자들 생선을 주시잖아요. 그 베드로에게 말합니다. 베드로, 바요나 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 세 계명을 묻습니다. 또 한 번 묻습니다. 바요나 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 베드로는 어쩔 줄 몰라요. 주께서 아시나이다. 또 한 번 묻습니다. 바요나 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 고개를 못 들어요. 예수님 말씀하십니다. 베드로가 주님 사랑합니다. 그래? 그러면 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 하나님의 양, 어떤 양입니까? 가난하고 병든 사람들. 당시의 서기관과 바리새인들이 가까이 하기를 두려워하는 사람들. 오늘날에도 인종차별, 문화 차이, 학력 차이, 경제적인 차이 다 끼리끼리. 오늘도 우리에게 말합니다. 내 양을 먹이라. 내 양을 치라. 그리고 나를 쫓으라. 죽으시고 부활하셔서 다시 나타나셔서 마태복음 9장 13절을 또 말씀하시는 거예요. 또 말씀하시는. 하나님의 양이 어떤 양이 어떤 양? 우리 교회의 양만 양이 아니라 이 땅의 모든 소외된 사람들 다 하나님의 양이에요. 우리 교회 교인만 내 양, 이 내 양도 아니야. 하나님의 양이지. 내 교회, 네 교회. 그런 게 어디 있어요? 병들고 아프고 힘들고 약한 자가 있으면은 내 양을 먹이라, 내 양을 치라 하면은 가야지. 그리고 예수님을 쫓아야죠. 여러분, 제가 유대인의 절기를 7개, 7대 절기를 말씀해 드렸어요. 이 절기의 중심은 제사라고 그랬어요. 제사는 누구에게 해요? 예수님. 다시 오실 주님. 하나님께 제사를 지내. 그러면은 여러분, 우리가 예배를 소홀히 해서 되겠어요? 예배는 이건 우리가 반드시 지켜야만 되는. 그래, 예배를 통해서 이제 주님이 오시는 것을, 이제 나팔 소리를, 천사장의 나팔 소리를 부르면서 우리를 부르실 때 우리가 휴거하는 거예요? 들리면 받는 거예요? 예배에 있는 자리에 있지 아니하고 하나님이 원하시는 바로 그 자리에 있지 아니하거든. 어떻게 우리가 그 은혜를 받을 수가 있겠어요? 그렇기 때문에 여러분, 하나님 원하시는 것, 유대인의 절기를 우리는 다 따라할 수 없지만, 그러나 우리 삶 속에서 그 1년 중에 그 절기를 잘 기억을 하고 예배 가운데 임하는 거예요. 아, 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님, 내 죄를 사하신 오늘이 6월절이구나. 그리고 그것이 깨달아지면은 금식을 하고, 그리고 다시 거듭나고, 무교절과 초실절을 내가 그걸 삶 속에서 지키는 거예요. 그리고 기도함으로 오순절 성령의 역사가 여러분들 가운데 삶 속에서 성령의 역사가 임하고, 그러면서 이 성령으로 충만함을 입고 세상에 가서 외치는 거예요. 회개하라, 천국이 가다. 나팔절에 나팔절. 할렐루야. 여러분,
추석 명절 이 제사를 통해서 우리에게 교훈한 바 엄청납니다. 똑같은 제사라도 우리는 산제사를 드리는 하나님의 자녀입니다. 죽은 제사가 아닌 산제사를 드림. 살아계신 그 하나님이 곧 오실 거기 때문에 우리는 그분 앞에 가서 치료가 되고 회복이 되고 나음을 입고 다시 재림의 주로 오실 그분을 소망하면서 우리는 예배를 드리는 거예요. 세상 사람들은 이미 죽은 자의 제사를 드리고 그들은 조상께 감사한다고 그러지만 여러분, 그 조상을 살리시는 누구예요? 하나님이시란 말이에요. 하나님. 뭐예요? 하나님께 감사해야지, 하나님께. 죽은 자에게 뭘 얻다 허공에다가 두고. 사랑하는 성도 여러분, 이제 하나님 원하시는 것을 잘 여러분이 깨달아라. 이제 우리가 항상 예배 드릴 때 국류를 또 인애를 또 하나님 아는 것을 잊지 마시고 늘 우리가 예배가 2사람 이상 모인 가운데서도 항상 예배에 참여하지 못한 사람은 안타깝게 생각하고 또 그들을 위해서 중보하고 또 함께 예배에 참여할 수 있도록 하나님께 간구하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 다 같이 일어나셔서 중보하며 기도하겠습니다. 자, 오른손을 가슴에 얹고 함께 기도합니다. 우리가 원하는 것 바로 국률이다. 그래서 여러분들, 저와 여러분들이 국률함을 입고 또 하나님께 나아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 내가 국률을 원하고 제사를 원치 않으라 하신 뜻이 무엇인지 배워라 말씀하셨습니다. 하나님께서는 원하시는 것은 인내하는 것이고 또한 하나님을 아는 것이라고 말씀하셨사오매 이제 우리의 삶을 통해서 우리의 아버지 하나님 모든 환경을 통해서 아버지 하나님을 알게 하고 복음을 증거하고 선포하는 하나님의 아버지 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 아버지는 두려워하지 아니하고 겁내지 아니하고 낙심하지 아니하고 항상 아버지와 함께 동행함으로 말미암아 참 평안과 참 쉼을 얻으며 아무것도 가진 것 같지 않으나 모든 것을 소유한 예수의 능력이 권세가 권능이 이 백성들 가운데 충만하게 하여 주시옵소서. 모든 질병을 무너뜨리게 하시고 모든 흑암의 권세들을 쫓게 하시고 아버지 빛의 자녀로 어둠을 아버지 밝히며 세상을 아버지 밝게 하는 축복의 통로가 되게 하시고 하나님은 가장 아버지 기쁘시게 드리는 하나님의 자녀들로 권세와 권능으로 이 시간 기름 부으시고 은총을 베풀어 주시옵소서. 저들의 모든 질병을, 저들의 모든 아버지 상처를 씻어주시고 깨끗게 하시고 거룩게 하심을 감사합니다. 아버지의 영광 받아 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 영광 받아 주시옵소서. 제가 헌금을 위해서 이 시간 잠깐 기도하기 전에 광고 하나만 하고 제가 헌금 기도와 축도로 마치도록 하겠습니다. 10월 첫째부터 우리 교회에서 이제 2시에 예배를 드리는 교회가 또 들어오게 됩니다. 지역에서 좀 소그룹 교회인데 이제 자립하는 그런 교회이기 때문에 교회에서 예배 드리도록 그것을 허락을 했습니다. 그렇기 때문에 우리 교회에서 하늘소망교회 김지호 목사님의 성도들 한 20여 명 안팎 10몇 명이 와서 2시에 예배를 드립니다. 여러분은 그렇게 아시고요. 주보를 통해서 광고합니다. 어려울 때일수록 이렇게 교회가 자꾸 세워지고 예배하는 들에 서로 연합하고 돕는 거 하나님 기뻐하실 줄 믿습니다. 그래서 여러분들이 생각날 때마다 그 교회에서도 함께 기도해 주시면 고맙겠습니다. 제가 헌금을 위해서 기도하고 축도로 마치도록 하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 하나님, 오늘 살아가는 주의 백성들 하나님 앞에 11조로 감사로 주종으로 선교로 구제로 또 이 모양 저 모양으로 하나님 앞에 봉헌하여 드립니다. 하나님, 들어진 그 손길과 그의 가정과 기업과 자녀들 외에 하나님 한량없는 은혜로 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님, 이 교회를 관리하고 또 청소하고 또 성전을 깨끗게 하며 또 피아노로 또 아버지의 영상으로 하나님 수고하는 귀한 종들 하나님 저들을 기뻐 받으시고
저들의 사역 위에 또 가정 위에 기업 위에 한량없는 애로 은총을 베풀어 주옵소서. 뿐만 아니라 이 귀한 물질을 계수하고 관리하는 종도 있사오니 그들의 가정도 또한 아버지 축복하시고 은총을 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 하나님이 원하신 것을 잘 깨달아 알아 아버지 하나님 예배하기 전 우리가 형제를 사랑하고 이웃을 내 몸같이 섬기며 우리의 삶을 섬김을 통해서 저들 또한 함께 예배에 임할 수 있는 아버지 하나님 감동이 감화가 있기를 원합니다. 오늘 이 말씀 붙들고 이제 세상을 향해 나가기를 원하는 살아가는 성도들의 가정과 기업과 자녀들 위해 이 모든 코로나의 전염병으로부터 막아주시고 지키시고 보호하시며 기쁨으로 감사함으로 승리하며 이제 하나님 나라를 위해서 천국 복음을 증거하고 선포하기를 원하며 나가기를 원하는 살아가는 성도들의 가정 일터 모든 관계에 지금으로서 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.